اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, وہ بیچارہ عاشق کا فون آیا تو اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے میرا راز فاش کر دیا. میں نے راز فاش نہیں کیا بھائی, کسی کو کیا پتا میں کس کا واقعہ سنا رہا ہوں, میں نام تھوڑی بتا رہا ہوں. وہ جس عاشق کا واقعہ نا اس نے کہا مفتی صاحب یار آپ نے میرے بارے میں سب کو بتا دیا. بھائی جان آپ کے بارے میں کس کو کیا پتا, میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. اب مجھے یہ لگا کہ بیان میں کھڑا ہو کر نہ بولے مفتی صاحب آپ نے میرا راز فاش کر دیا. وہ ایسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا, 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی اس نے. جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تیسرا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں خاموشی کھڑا ہوں. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تو ایسے ہی بعض لوگ, ہم تو راز فاش نہیں کر رہے ہوتے, وہ خود اپنا راز فاش کر دیتے ہیں. تو ایک عاشق کا فون آیا, کہنے لگا اب پورے بیان سے نا دیکھنا یہ کلپ نکلے گا اور ہٹ بھی یہ والا کلپ ہوگا. پھر لوگوں کے کمنٹس ہوں گے مفتی صاحب کیا عاشق معشوق کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. پورا بیان ایک طرف, یہ والا کلپ کے لاکھوں ویورز ہوں گے اس کے, دیکھنا آپ. اور اس پہ جو لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا واقعہ, یہ لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ. تو سچے عاشق تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے جو اپنے آپ کو سچا, وہ سارے اس پہ سرچ کریں گے یار دیکھیں کیا ہوا, سیم ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, فون آیا میرے پاس, عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے, کوئی اچھی ہے, اچھے گھرانے کی ہے, تو والدین سے بات کر لو, نکاح کر لو. لن تری المتحابین مثل النکاح, حدیث میں آتا ہے 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس کو ختم کرو, آپ شادی کر لو بھائی, نکاح کر لو بھائی, حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا. کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مان رہے. میں نے کہا ابا کو, پھر مجھے نہیں فون کرو, ابا کو فون کرو, جو میں اس کا ابا نہیں ہوں. تو پھر ابا کو فون کرو, یہی اپنی فریاد اس کے ابا کے سامنے رکھو. کہہ رہے یار بہت ٹرائی کر لی, بہت کوشش کر لی, اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو ابا اماں کو سمجھانے کے, کہہ رہے نہیں مان رہے. میں نے کہا پھر چھوڑو, لعنت بھیجو. ایک چیز مقدر میں نہیں ہے, غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. شریف لوگ شریفوں کی طرح کرتے ہیں نا, تمیز کا یہی ہے کہ ابا اماں سے بات کی جائے. میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے, آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے. ابا کو دل کو نرم کر دے. ابا کو چاہیے وہ جب خود کسی کے ابا سے انہوں نے اپنا سوچے نا, ابا سے میری بات, میں نے یہ بھی کہا کہ ابا سے بات کرا دو. میں ابا کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خام انکار نہ کرو. لیکن وہ بقول اس کے بھائی یہ سارے حربے ناکام ہو گئے. تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ. یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا, جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کمبخت. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے. مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دیکھو جب میاں مرتا ہے, جوان شوہر مر جائے کسی خاتون کا, بوڑھے کو تو وہ چاہتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ بھائی اب اس کو نچوڑ تو لیا ہم نے, پورا پینشن بھی لے لی, اب تو ہمیں پلاٹ بھی دے دیا اس نے, گھر بھی میرے نام کر دیا, بچے بھی بڑے کر دیے. بعض خواتین کیا کرتی ہیں جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ستاتی ہیں. بھائی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں, وہ بڑھاپے میں میاں کو, کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ, تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بہت بڑا جرم ہے. عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی. یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا, اس شخص نے مجھے سہارا دیا, گھر دیا, اس نے مجھے چھاؤں دی, اس کی بیس پر آج تمہارے بازو میں قوت ہے. تو غیرت مند عورت کیا کرے گی, وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی, مرد کا ساتھ, شوہر کا ساتھ دے گی. بچوں کی سائڈ نہیں لے گی. وہ آج کل بچوں کی سائڈ لینا شروع کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں, کیونکہ بچوں سے مفاد ہے نا. اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائڈ نہیں لے گا. وہ کس کی سائڈ لے گا, بیوی کی. کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے, پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے, تم بعد میں آئے ہو, صحیح ہے نا, پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو. تو وہی غیرت شارٹ چل رہی ہے, کیا کرے یار بعد میں کیا رونا رو بیٹھ کے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں, وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان پہ, میں نے کہا ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا, میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا, کیسا روتی ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے. بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو, جو صحیح محبت کرنے والی, ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے, تو کیسا روتی ہیں, کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی, بھول. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے باپ کا انتقال ہو گیا, ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں, تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے, بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے, مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں, مرنے کے بعد امید ختم اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہے شاید اب مل جائے, شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کم چاہتے ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں, سن لو. حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا, کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی, یہ عاشق لوگ کرتے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, خیر ہو گیا مفتی صاحب کو کیسے بتائیے ہمارے بارے میں. بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کم وقت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک, پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے, وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے. بھائی ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے
था ही नहीं, कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के पास एक आशिक आया, उसने कहा एक घोसन कहते हैं ना वो जो गवाले होते हैं ना, उनकी औरतें जो दूध बेचती हैं, तो एक दूध वाली औरत पे आशिक हो गया था और निकाह का कोई चांस मास था नहीं। ये हजरत हकीमुल उम्मा रहमहुल्लाह के पास आया और कहने लगा कि जो मसला ये है कि मैं जो हूँ ना, मेरे दिमाग में वो समा गई है, अब जो है मैं जो है ना बस मेरा कोई इलाज करें मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ, कहने लगा मुझे वो दिला दें, आप अल्लाह वाले हैं, बहुत पहुँचे बुजुर्ग हैं, तो बस आप किसी तरह अल्लाह से मांगे वो मुझे मिल जाए। तो हकीमुल उम्मा ने फरमाया कि देखो भाई, पहले तो इस्तिखारा करो। इस्तिखारे का मतलब वो वाला नहीं इस्तिखारा जो आजकल हो रहा है, यानी अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ये बेहतर है तो मुकद्दर कर, बेहतर नहीं है तो मुकद्दर। हो सकता है अल्लाह के इल्म में ये बेहतर ही ना हो, ये भी तो मुमकिन है कि आप चाह रहे हो हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो अल्लाह से पहले दुआ मांगो और फिर जो है वो पैगाम भेजो। अगर नहीं कबूल होता तो फिर अपना दिमाग यहाँ से हटाओ, और दिमाग हटाने का तरीका ये है कि उसका जानबूझकर तसव्वुर ना करो। मैंने पूरा वाक़या ऐसे सुना रहा हूँ कि वो आशिक वाशिक बैठा हो तो वो सुन ले कि इस तरह से इलाज होगा, कभी उसका दिमाग में तसव्वुर ना लाओ, ठीक है ना, जान कर ना लाओ। खुद भी आ रहा है तो एक अलग बात है ना, वो तो गैर इख्तियारी चीज़ है, खुद से आ रहा है तो एक अलग बात है, जान कर ना सोचो उसके बारे में, अपने आप को मसरूफ रखो, उसकी तरफ कभी जाओ नहीं, उस रास्ते से ना गुजरो। तो ये परहेज है, ये परहेज करोगे तो फिर मैं दवा बताऊंगा, ये भी दवा नहीं, मेडिसिन नहीं दी है, ये तो उस मेडिसिन के परहेज हैं, उसके बाद मेडिसिन भी मिलेगी, जो जिक्र वो बताएंगे अल्लाह का जिक्र वो बाद में, पहले ये परहेज। उसने कहा ये नहीं हो सकता मुझसे, उसने कहा मुझे तो दूध चाहिए नहीं होता फिर भी वहाँ जाता हूँ मैं दूध खरीदने मुझे तो दूध की ज़रूरत नहीं होती फिर भी जाता हूँ, और कहा आप बस मुझे किसी तरह से वो दिला ही दें। तो हकीमुल उम्मा पहले ज़माने में लोगों में बुजुर्गों का एहतराम भी था, उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया उसके। अब देखो आप कहोगे बदअखलाकी है थप्पड़ लगाना, हालांकि ये ऐन उस मौके पर क्या थे, अखलाक थे। उन्होंने एक जोर से तमाचा लगाया, कहा कि जब इलाज कराने आया है तो तबीब की बात मानता है नहीं। अब डॉक्टर अगर किसी मरीज को कहे ये करो वो करो, मैं ये नहीं करूँगा, तो डॉक्टर कहता है यहाँ से मेरा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं। एक थप्पड़ लगाया उसके जोरदार ना, बोला जब आए हो हमसे इलाज कराने के लिए और हमारी मानते नहीं हो तो टाइम क्यों ज़ाया करो हमारे, जोर से तमाचा लगाया। लोगों में सलाहियत थी पहले ज़माने में। अगले दिन आया कह रहा है आपके उस तमाचे के साथ ही मेरा इश्क खत्म तमाचा लगाए और इश्क खत्म। हकीमुल उम्मा को हकीमुल उम्मा इसलिए तो कहते थे कि वो जानते थे कि इसका कैसे इलाज होगा, इसका इलाज तमीज़ से नहीं हो सकता इसको ये है कि ज़बरदस्ती इसके कूले में इंजेक्शन ठोक दो, तो वही किया उन्होंने, तो लगाया जोर से थप्पड़ उसका। तो एक और वाक़या ऐसा बड़ा दिलचस्प जहन में आया था, उसका भी इलाज हो गया था फ़ौरन। ये तो थप्पड़ लगाया था ना, बड़ा दिलचस्प वाक़या जहन में आया था, निकल गया जहन से। तो इन्होंने लगाया उसको जोर से थप्पड़ और उसका हो गया इलाज। हाँ, एक डहरिया आया, एक शख्स आया, डहरिया नहीं था, मुसलमान था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। वो कहने लगा मुझे इस्लाम के बारे में ना बड़े वसवसे आते हैं, पता नहीं इस्लाम ठीक है या नहीं है, क्या है ये। हर आदमी का इलाज दलाइल से नहीं होता, याद रखो। जो हिकमत वाले लोग होते हैं वो समझते हैं कि इसका फॉल्ट है क्या, इसके अंदर टेक्निकल खराबी है कि उस खराबी को दूर करते हैं, उसको हर तरह से दलाइल से समझा दिया। फिर भी आया कहने लगा हजरत मुझे बड़े इश्काल, तुम हजरत हकीम ने फरमाया दफा हो जाए यहाँ से, तेरे जैसे आदमी को इस्लाम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तू काफिर हो जाएगा, तू ये समझ रहा है कि तू इस्लाम पर एहसान कर रहा है। ये जुमला उन्होंने कहा है और कह रहे मेरे सारे वसवसे खत्म। उसको फॉल्ट उसके अंदर ये था, वो ये समझ रहा था कि अल्लाह को कुछ मिल रहा है मेरे जैसे प्रोफेसर को इस्लाम में दाखिल करके, और इस्लाम को मेरी जरूरत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब उसको बताएंगे इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम सारी सलाहियतें तेरे ऊपर ही खर्च करते हैं बैठ के, तो हो जा भाई, जहां इतने सारे लोग काफिर हैं एक और हो जाएगा, तू क्या समझता है, इतने तू चाहता है इतना प्रोटोकॉल देंगे सब कुछ छोड़ के हम तेरे पीछे लगे रहे। तो उसको अपनी औकात समझ में आ गई, उसको औकात समझ में आ गई, भाई ये मेरी जरूरत है इस्लाम, इस्लाम की जरूरत मैं नहीं हूं। लेकिन ये आप ना करना शुरू कर दें, थप्पड़ लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, हर आदमी पे हर चीज सूट नहीं करती। तो इसी वजह से देखो इस्लाम ने बच्चों पे सख्ती करने की भी इजाजत दी है, बल्कि बाज़ मौके पे हुक्म दिया है। लोग कहते हैं बच्चों से सख्ती बिल्कुल ना करो, बच्चों से सख्ती बिल्कुल ना करो। भाई बाज़ चीज़ें बच्चे मोहब्बत से समझेंगे, बाज़ चीज़ों की अहमियत मोहब्बत से नहीं, वो सख्ती से समझ में आएंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, बहुत कम नौबत आती है। एक छोटे बच्चे ने मेरे क्या किया, बगैर परमिशन के ना मेज से 5 रुपए उठा लिए। बच्चों को हमने बताया कहीं भी कोई भी पैसे पड़े हुए थोड़े में ज्यादा, कोई बच्चा भी वालिदैन की परमिशन के बगैर पैसे कहीं से भी नहीं उठाएगा, चाहे कितने बिखरे हुए पैसे पड़े हुए हों। होता है ना, आदमी बटवा निकाल के रखता है, पैसे बिखर गए, बच्चों को कहा क्योंकि इससे आदत क्या होती है। तो एक बच्चा भी नहीं, बच्ची ने किया, 5 रुपए उठा लिए। मुझे याद है उसको मैंने जोर से थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ खौफ बिठाने के लिए कि ये मामूली जुर्म नहीं है। वो दिन आज का दिन, कई साल हो गए इस वाक़े को, यानी मेरा ख्याल 6-7 साल तो हो गए होंगे। पैसे पड़े रहते हैं, कभी कोई बच्चा हाथ, क्योंकि उसको पड़ा है तो सबको इबरत हो गई। क्या हुआ, उनके मिजाज में एक चीज इंस्टॉल हो गई है, सॉफ्टवेयर डाल दिया हमने, इंस्टॉल कर दिया, समझ रहे हो ना क्या हो गया भाई, इंस्टॉल कर दिया। वैसे समझाने से नहीं होता, बेटा देखो 5 रुपए उठाना बहुत बुरी बात है। बच्चा क्या कहता है, बाज़ दफ़ा बच्चों की माएँ आके दलाइल 5 रुपए ही तो हैं, बाज़ दफ़ा बच्चों की माएँ दिफा शुरू कर देती हैं, 5 रुपए ही तो है ना, इसमें कौन सा तूफान आ गया, आपका पैसा बच्चों का पैसा ही तो है भाई, इसने 5 उठा लिया तो इसको थप्पड़ पड़ रहा है, तो मैंने तो अगर 500 का उठा लिया मुझे तो पता नहीं क्या कर दोगे। तो बाज़ दफ़ा औरतें भी उल्टे सीधे दलाइल शुरू कर देती हैं। जब चांटा पड़ गया तो बच्चे की माँ को भी अंदाजा कि भाई ये बड़ा जुर्म है। भाई दलाइल का एक तेल लेने हमारा, यानी ये गोया बाप ने पैगाम दे दिया कि दलाइल क्या है, बच्चा सही कर रहा है गलत कर रहा है, इसकी क्या दलाइल है। एक तरफ मैं ये चीज बर्दाश्त, पैसों के मामले में एक्यूरेसी जरूरी है, जहां मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, इश्क, वो आशिक की बात कर रहा था मैं, तो मैंने उसको समझाया कि भाई अब क्या करो, यहां से ताल्लुक खत्म। तो पता है क्या कहता, रोने लगा, कह रहे हजरत मैं नहीं ताल्लुक खत्म कर सकता, मुझे उससे सच्ची मोहब्बत है, पाक मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क। ये फिल्मों से सीखा है लोगों ने, सच्चा इश्क और झूठा इश्क। मुझे आ गया गुस्सा भाई अब तक तो जो बात कर रहा था ना वो ठीक कर रहा था, इश्क हो गया, इंसान है, हर एक से हो सकता है,
वैसे तो बेहतियाती जो लोग करते हैं उन्हीं को ज्यादातर होता है, चलो बेहतियाती हो गई, लेकिन चलो एक जायज तरीका इख्तियार किया ना, कोई हरामकारी की तरफ नहीं गया। निकाह, तभी मैं कहता हूँ भाईजान किसी को इश्क हुआ करे, अगर निकाह की बात करे तो उसको मलामत ना करो। बेटा अब्बा के पास आ रहा है, अब्बा मुझे वो कॉलेज में लड़की पसंद आ गई, मुझे इश्क हो गया, मैं शादी करना, अब्बा पड़ा करके कमाल लगा देते हो, तुझे मैंने ये इश्क के लिए भेजा वहाँ पे, इसलिए नहीं था, लेकिन अब हो गया तो इसका एक जायज रास्ता है ना जो इस्लाम ने बताया है, तो अब्बा बिला वजह गैरत का मसला बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो भाई निपटाओ यार, बच्ची बाज़ दफ़ा पागल हो जाती है इसमें, अब्बा वो गैरत का मसला बना के क्यों भाई ये क्या हो गया भाई, अगर हो गई है पागल नहीं भी हुई तो पागल होने से पहले उसकी शादी कर दो, अकलमंद बाप ये करेगा, ठीक है ना। तो अपने औलादों को, यहाँ जो वालिदैन बैठे हैं, इतनी सहूलत उनको दिया करें कि अगर वो कहीं शादी करना चाहते हैं तो वो जबान से इजहार कर सके, बेशक बराह रास्त करते हुए शर्म आ रही तो किसी पर्चा लिख के अब्बा की तकिए के नीचे लिख दें, अब्बा सेटिंग चल रही है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता मैं गुनाह की तरफ जाऊं, मेरी शादी करा दो, और नाम न लिखो अपना, अब्बा खुद ही, अब्बा को सबका पता होता है कि वो खुद ही पहचान जाएंगे। तो ये जो बहुत ज्यादा सख्ती वालिदैन करते हैं ना औलाद पे, इससे बगावत फैलती है, जायज हक तो उसको देना चाहिए ना भाई। हाँ वो अगर आपके खानदान में मैच ही ना कर सके, वो यानी वो ऐसी जगह पसंद कर लिया उसने कि वो एडजस्ट ही नहीं हो सकती, तो फिर एक अलग बात है, फिर अब्बा गैरत दिखाएं, बोला बेटा तू तेरी बीवी हमारी बहू भी होगी, ये हमारी बहू बनाने के काबिल, ये हमारी परंपरा है, ठीक है ना। तो लेकिन नॉर्मली मानना चाहिए। तो अब क्या है, मैंने उसे, अब वो क्या ना रोने लगा, बस ये बयान ये वाक्य बता के वो पत्थर वाला जो है ना, मिसाल कंप्लीट करके बात खत्म करता हूँ, वो रोने लगा, कह रहे नहीं मुझे सच्ची मोहब्बत है, मुझे फिर आया गुस्सा, मैंने कहा भाईजान ये टोपी ड्रामे नहीं करो, ठीक है आपको इश्क हो गया, दिल जख्मी है आपका, यहाँ तक बात समझ में आती है, इंसान है, हो जाता है, तो निकाह का रास्ता नहीं हो रहा तो परेशान होना भी समझ में आता है, ये सच्ची मच्ची नहीं करो। मैंने कहा अपनी माँ से क्यों नहीं ऐसी मोहब्बत आपको, माँ नाराज होती है, कभी बातचीत छोड़ दे, तो फिर ऐसा रोना आया कभी, जिसने सारी जिंदगी पाला पोसा जवान किया है भाई, कभी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती माँ। आप 60 साल के भी हो जाओगे ना, आपकी बीमारी पे ऐसे ही रोएगी जैसे जब 2 साल के बच्चे थे उस वक्त रोती थी। क्या अल्लाह ने अजीब, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है, थकती नहीं, एक दफा भी कभी पैसे नहीं मांगे। किसी को बावर्ची रखो, फ्री में कितने दिन पका के खिलाएगा रोटियां भाई, 4-5 दिन के बाद बोलेगा भाई हमने क्या ठेका लिया हुआ, खिदमत का पैसे दो, तनख्वाह दो, नहीं दोगे जाएगा वहां से। सारी जिंदगी रोटियां पका के खिलाती है, सारी जिंदगी, ना खाने पे तो नाराज होगी, खाने पे कोई मुआवजा नहीं मांगेगी, कितना बड़ा एहसान है, उससे ऐसी जज्बाती मोहब्बत नहीं होती, उस पर रोना नहीं आएगा, उस पर जज्बात नहीं मुश्तिल होंगे। तो वहां नहीं हो रहे, तो यहां अगर हो रहे हैं तो इसको पाकीज़ा मोहब्बत का लेवल लगाने की जरूरत। मैंने कहा उसको लखवा हो जाए ना जो तुम्हारी महबूबा है, बीपी हाई हुआ और जना थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर देखूंगा, फिर कहेंगे मुझसे सब जान छुड़ा दो खुदा के लिए, फिर तावीज मांगेंगे जान छुड़वाने के तावीज, ऐसा ही होता है ना। और वो भी जो तुम पे इतना लट्टू हो रही है भाई, वो भी सिर्फ एक ज़ाहिरी इश्क है। हाँ बाज़ दफ़ा हकीकी भी होता है, वो अखलाक से किसी के मुतासिर हो गए, दीनदारी से मुतासिर हो गए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ शक्लों पे मर रहे हैं, शक्लों पे। अखलाक एक तरफ गए हुए हैं, दीनदारी अखलाक को कोई नहीं लिफ्ट कराता आजकल, सिर्फ शक्ल पे। तभी इनको किसी अदाकार से करा दो ना, फौरन भाग जाएंगे उसकी तरफ। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.